مسلسل احتجاج اور تعلیمی بائیکاٹ بے اثر، چنیوٹ میں اساتذہ نے بتدریج کلاس رومز کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ درس و تدریس جزوی بحال، شہر کے تینوں ہائی سکولز میں 9ویں اور 10ویں کے طلباء کی کلاسز ہوئیں۔ ٹیچرز کہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں چاہتے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو، مسلسل احتجاج اور تعلیمی بائیکاٹ بے اثر، چنیوٹ میں اساتذہ نے بتدریج کلاس رومز کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے بابر منیر سے۔ بابر بتائیے گا۔ بالآخر جی آج 11ویں روز جو اساتذہ ہیں انہوں نے 9th اور 10th کی جو کلاسز ہیں انہیں پیریڈ پڑھانا شروع کر دیے ہیں، سٹرائک ختم کر دی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اول کلاس سے لے کر 8ویں جماعت تک سٹرائک جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ٹیچرز یونین کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہم اخلاقی طور پر اور بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 9th اور 10th کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے باقی کلاسز کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ یعنی 25 سے لے کر 8ویں تک مڈل کلاسز جو ہیں وہ ہمارے اسکول میں بھی آف ہیں، اور ہر جگہ پر وہ یعنی بائیکاٹ ہے، ہمارا تعلیمی بائیکاٹ ہے۔ اور جو حکومت اچھ ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے، جو سزائیں سنا رہی ہے، برطرفیاں، یہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا تو اجتماعی مفاد ہے، اور ہر غریب مزدور کسان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے مستقبل کے لیے، ان کے مستقبل کو سستی اور معیاری تعلیم دلانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ریاست جو ہے وہ صحت اور تعلیم سے اپنے ہاتھ اٹھا لے، بلکہ ریاست کو چاہیے کہ وہ ان دونوں شعبوں کی سرپرستی کرے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا پرائیویٹائزیشن، اور جو غریب پر تعلیم کے دروازے بند ہوں گے، روزگار کے دروازے بند ہوں گے، ہماری ترقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل جی، اساتذہ تنظیموں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ جو دیہاتوں کے اسکول ہیں وہاں پر مکمل طور پر سٹرائک ہے، تاہم اندرون شہر میں جزوی طور پر ہڑتال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 9th اور 10th کی کلاسز ہیں اساتذہ کرام نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر منیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی اور سیکریٹری زراعت افتخار سہود ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دورہ ٹوبہ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے سری 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مہنگی کھاد بیچنے والوں کو مافیا قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بیان توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ حکومت نے 7 ماہ میں 20 کروڑ کی جعلی کھاد اور زرعی ادویات ضبط کی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بتائیے گا۔ وزیر پنجاب مریم نواز کی متوقع آمد کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر زراعت پہنچے ہیں۔ انہوں نے مختلف مقامات کا وزٹ بھی کیا، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر کس قسم کا شیڈول ہے جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے آنے کے حوالے سے، اور ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان کارڈ ایک بہت بڑا پروگرام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جس کے اندر ہم 1 سال کے عرصے میں 150 ارب روپیہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ فارمرز کو دینے جا رہے ہیں، جو بلا سود قرضہ ہے۔ اب تک اس کی تقریباً 12 لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں اور یہ پروسیس آن گوئنگ ہے۔ تو جب میاں نواز شریف صاحب کے سامنے اور چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے ضلعوں کی بات ہو رہی تھی، تو سی ایم صاحبہ اور میاں صاحب نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا سلیکٹ کیا، اور اس لیے کہ کسان کارڈ کا لانچ باقاعدہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کیا جائے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ 15 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی دھرتی پر تشریف لا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر کسان کارڈ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں خریداری کے لیے۔ سر یہ حکومت کسانوں کے لیے بڑے اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے، اور دوسری جانب کاشتکاروں میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ان کو مافیا کہا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جن کے بارے میں بات کی وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جو لوگ کسان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، جو لوگ زراعت کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، اپنا نام روشن کرتے ہیں اور پریکٹیکلی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی جو لوگ کھاد مہنگی بیچتے ہیں، جو سیڈ 2 نمبر بیچتے ہیں، جو پیسٹی سائڈ 2 نمبر بیچتے ہیں اور کاشتکاروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ سو یہ انہی کا یہ اقدام تھا کہ ان 7 مہینوں کے اندر وہ مافیا، وہ بلیک میل، جو بلیک مارکیٹ جو پیسٹی سائڈ سیڈ اور فرٹیلائزر کی ہے، 20 کروڑ کے قریب 7 مہینوں میں پیسٹی سائڈ کا مال ضبط کیا گیا۔ اگر آپ بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دل کی، تو پنجاب کی تاریخ میں اتنا بڑا کسان پیکج کبھی بھی نہیں آیا۔ جی بالکل، کسان دوست حکومت ہے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں ایک کے بعد ایک پریشانی، فیصل آباد کے صنعت کاروں نے سر پکڑ لیے۔
ایک طرف سیلز ٹیکس ریفنڈ پورے نہیں مل رہے تو دوسری طرف دھاگا فراہم کرنے والے بھی دغابازی کرنے لگے۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دھاگا پرووائڈ کرنے والی ایسی جعلی کمپنیاں جو مارکیٹ کے اندر آ گئی ہیں، لوکل دھاگے کی کمپنیاں جو کہ اس وقت چونا لگانے میں مصروف ہیں انڈسٹری کو، ایک ہی شیڈ کے دھاگے کے اندر دو تین شیڈ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر صنعت کاروں نے کمپلین کی اور حکومت سے کہا ہے کہ ایسی دھاگا کمپنیوں کو بین کیا جائے۔ ہمارے ساتھ میاں حسین موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہے، یہ چائنا کا دھاگا ہے، اس سے کیا کمپلین ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، یہ پولیسٹر کا باکس ہے دھاگے کا، اس کا شیڈ کا نمبر ہے 6276۔ جو سی ریجنل کمپنی ہے ادھر سے دھاگا مل ہی نہیں رہا، تو وہاں پہ شارٹ ہوا، ہمیں مجبوراً لوکل کمپنیوں سے دھاگا لینا پڑتا ہے۔ ان کا خزانہ بھی کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دو تین شیڈ مکس ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی مشین پہ لگا کے چلا کے وہاں پہ پارٹی والے کے پاس سوٹ بھیجتے ہیں، پارٹی والا بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کی لاٹ بی ہو گئی ہے، ہمیں ڈیڑھ لاکھ کا کلیم صرف اسی وجہ سے پڑ جاتا ہے کہ دو طرح کا دھاگا لگا ہوا ہے ایک ریپیٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ دھاگا کمپنی ہے اور یہ دو شیڈ ہیں، حالانکہ یہ ایک شیڈ ہے لیکن اس ایک شیڈ کے اندر دو شیڈ نظر آ رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت صنعت کار جو ہیں وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جنہوں نے بلک میں دھاگا خریدا ہوا ہے اب وہ پریشان ہیں کہ وہ اپنا کپڑا کس طرح سے چلائیں گے۔ لوکل دھاگا کمپنیاں جو ہیں وہ صنعت کاروں کو چونا لگانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معذور اور غذائی قلت کا شکار بچوں کے لیے سہولت۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ سینٹر بنے گا۔ ڈیولپمنٹ سینٹر 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی بتائیے گا۔ مریض بچوں سے متعلق اچھی خبر ہے، چلڈرن اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈیولپمنٹ سینٹر چلڈرن اسپتال میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کب سے کام شروع ہو رہا ہے، کب تک یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور کون کون سے وارڈ شامل ہوں گے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چلڈرن اسپتال ڈاکٹر ثاقب منیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کون کون سے وارڈ شامل ہے اس میں؟ اس میں بیسیکلی پیراپلیجک سینٹر ہے، اسٹیبلائزیشن وارڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی بچہ جس کو کوئی ویکنیس ہو جاتی ہے، مزوری ہو جاتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو غذائی قلت کا شکار بچے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک 10 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو سینٹر ہے وہ بنایا جائے گا۔ جہاں تک ٹائم کی بات ہے، یہ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو اپ ٹیک کیا ہوا ہے، اور اس پہ اپروکسیمیٹلی اس کے ساتھ ایک ویٹنگ ایریا بھی پیشنٹس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں اور سفیشینٹ اماؤنٹ میں۔ انشاءاللہ اس کو 3 سے 4 مہینے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ۔ اب آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد منصوبہ مکمل نہ کر سکا۔ منصوبہ 11 کروڑ سے زائد کی لاگت سے مکمل کیا جانا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ فیصل آباد تحصیل جڑاوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کا منصوبہ 3 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تاحال محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اس منصوبہ پر کام مکمل نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر 11 کروڑ سے زائد کی لاگت سے کام مکمل کیا جانا تھا، اور جو اسکیم کے حوالے سے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن جو ادارہ ہے، سینٹر ہے، وہ کرائے کی بلڈنگ پر جو ہے وہ گزشتہ 3 سال سے 2 کروڑ 70 لاکھ کی رقوم کی ادائیگیوں کی مد میں دے چکا ہے۔ ہر ماہ 90,000 سے زائد کا جو کرایہ وہ دیا جا رہا ہے، جس کے باعث سے تاحال بلڈنگ تو مکمل نہ ہو سکی، اور اکاؤنٹ آفس کی جانب سے 3 سال میں 2 کروڑ 70 لاکھ کا جو کرایہ ہے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جڑاوالا کو دیا گیا ہے۔ ابھی ادارہ کی جانب سے اصلاح کی گئی ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کے جلد سے جلد اسکیم کو ہینڈ اوور کیا جائے، تاکہ بچے جو ہے نئی بلڈنگ میں تعلیم حاصل کریں۔ اس حوالے سے جو ریوائز ایسٹیمیٹس ہے، ریوائز اپروول ہے، وہ بھی اویٹنگ ہے، اور تاحال فنڈز جو بقیہ فنڈز ہے ان کی عدم دستیابی کے باعث اسکیم التوا کا شکار ہے۔ عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آرٹ اور آرٹسٹ کی خدمت کیا کرنی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کی اپنی حالت نازک ہے۔ واش رومز، نہ پینے کے لیے صاف پانی، بنیادی سہولیات کی کمی کی کہانی سنتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ بالکل، آرٹس کونسل فیصل آباد، جہاں سے فیصل آباد کے آرٹس کو پروان چڑھایا جانا ہے اور جہاں سے فیصل آباد کے آرٹسٹوں کی بھلائی کے کام کیے جانے ہیں، خود منتظر ہے کہ کوئی آئے اور آرٹس کونسل کی بحالی کرے۔ چونکہ فیصل آباد آرٹ کونسل کی اگر بات کر لی جائے تو کوئی ایک واش روم جو ہے وہ بھی درست حالت میں موجود نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، جبکہ پینے کے پانی کا انتظام جو ہے وہ بھی فی الوقت فیصل آباد آرٹ کونسل میں موجود نہیں ہے۔ تیسرے بڑے شہر کا آرٹس کونسل ہے، بڑے نامور فنکار جو ہیں وہ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کے بڑے نامور فنکار جو ہیں وہ دنیا سے بھی جا چکے
नुसरत फ़तेह अली खान जो कि एक बड़ा नाम है, उनके नाम पर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद का हाल भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद ना पानी का इंतज़ाम मौजूद है, ना यहाँ आने वाले पानी पी सकते हैं और ना ही हाल की रिजर्वेशन जो है वो करवाई जा सकी है। गुज़िश्ता एक माह के अंदर जो है माँ सिवाय एक गैलरी के किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में नहीं हो रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से अगर बात करी जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आर्ट्स काउंसिल के तमाम तर मामलात को बेहतर करें, बहाली की जानिब जाएँ और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किया जाए। जबकि इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर जगह जो है आर्ट्स काउंसिल के अंदर तामीराती मलबा तो दिखाई देता है, लेकिन तामीरात का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से रुका पड़ा है। ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मुकम्मल हो सका, ना ही आर्ट्स काउंसिल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी जो है उनको यकीनी बनाया जा सका। बहुत शुक्रिया वकास बेग। अब आपको बताएं, जड़ावाला रोड से सतियाना रोड को लिंक करने वाली सड़क की हालत खस्ता। गहरे गड्ढे शहरियों के लिए दर्द सर, धूल मट्टी गर्दो गुबार से शहरी तंग। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। शहर फैसलाबाद के अगर सड़कों की तरफ देखा जाए तो अक्सर बेशतर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। ये भी सड़क जो है वो जड़ावाला से सत्याना रोड को लिंक करती है। नहर के साथ साथ ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन अरसे दराज से इसका जो एक हिस्सा है खस्ता हाल हो चुका है, जिसे दोबारा बनाने की जहमत नहीं की गई। अतराफ के मकीन और कारोबारी हजरात यहाँ के हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी धूल मिट्टी होती है? असल में सर ये सड़क जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट का शिकार है और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये खड्डे और टोए पड़े हुए हैं, गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अक्सर औकात यहाँ पे जो गटर बने हुए हैं उनके ढक्कन जो हैं वो नशाई वगैरह उठा के ले जाते हैं, तो बाज़ औकात बहुत दफ़ा जो है ना एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ से गुजरने वालों को, मुसाफिरों को, ये जो सड़क है वो काफ़ी इस पर ट्रैफिक होती है। ये सत्याना रोड को जड़ावाला रोड से लिंक करती है और इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन ये गाड़ियाँ और जो यहाँ से गुजरने वाले हजरात हैं वो बहुत मुश्किल का शिकार होते हैं। जी, आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? सड़क खराब आते ये काफ़ी जाने के टेंशन एक्सीडेंट होंगे ने ते सड़क जाने के बनाई चाहे ताकि वहाँ अपनी सहूलतों का भी फायदा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि आप देख सकते हैं बस गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, ज़िला इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत शुक्रिया फसी नकवी, अपडेट करते हैं आपका शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट, दफातर और दीगर कारोबारी अफराद से वर्कर वेलफेयर फंड्स वसूल करने के लिए मुतहरक हो गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला किसान पैकेज के लिए काश्तकारों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार सामने आ रहा है। जंग में ग्रीन ट्रैक्टर्स के लिए 1000 से ज़ायद काश्तकारों ने दरख्वास्तें जमा करा दी। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी का अमल भी तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अक्टूबर को किसान कार्ड की कुरानंदाजी भी करेंगे। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो खसूसी तौर पर किसान पैकेज जो है फराहम किया गया, जिसके हवाले से महकमा ज़राअत तौसीअ की जानिब से इक़दाम का अमल जारी था। इस हवाले से खसूसी तौर पर ट्रैक्टर्स और दीगर इम्प्लीमेंट्स की जो है वो फराहमी के हवाले से इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर खालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इस बात करेंगे। सर बताइएगा कि अब जो है आखिरी मराहिल के अंदर ये तमाम तरह जारी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब का जो किसान पैकेज है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसके तहत मुख्तलिफ जो मनसूबा जात हैं वो कुछ जो है वो चल रहे हैं और बाकी जो है पाइपलाइन में है। अभी किसान कार्ड जो है उसकी लॉन्चिंग ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। वज़ीर आला साहब खुद इसको लॉन्च करेंगी, तो इसके बाद ये प्रैक्टिकली जो है फार्मर इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसी तरह ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, उसमें बेतहाशा जो फार्मर हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं और हमारे यहाँ दफ्तर में जो नॉन लाइव मौज़ा हैं जो कंप्यूटराइज नहीं है, उनकी दरख्वास्तों की वसूली के लिए हमने हेल्प डेस्क का भी इंतज़ाम किया, जहाँ पे फार्मर को ना सिर्फ रहनुमाई दे रहे हैं बल्कि उनसे दरख्वास्तें भी वसूल कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्मोक के हवाले से मशीनरी जो है सुपर सीडर, उसकी फराहमी का सिलसिला भी जारी है। हमारे झंड में 42 जो सुपर सीडर हैं वो बैलेटिंग के ज़रिए उनकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट है और इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 हफ्ते में वो फार्मर्स को वो अवेलेबल होंगे। खसूसी इक़दाम मुमकिन किए गए हैं और काश्तकारों तक जो है वो इनकी तमाम तर जो फराहमी है उसका अमल भी जो है वो जारी है। और अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख। टोबा टैक्सिंग में किसानों के लिए काउंटर 6 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई करने के लिए जो है वो आज जो आखिरी तारीख है। आज रात 12 बजे तक जो है वो काश्तकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो महकमे के जो कायम करदा ग्रीन ट्रैक्टर काउंटर हैं वहाँ पर भी जो है वो अप्लाई किया जा सकेगा। हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत आसिफ अजीज़ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आसिफ साहब बताइएगा कि अब तक जो है वो हार्ड फॉर्म में कितनी एप्लीकेशन जो है वो महकमे ने वसूल की हैं और उनको जो है वो रजिस्टर किया है। इसी के साथ साथ टोबा के लिए कितने ट्रैक्टरों पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। जी, ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के सिलसिला में ज़िला टोबा को जो ट्रैक्टर की अलाटमेंट है वो 233 ट्रैक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ना कुछ मौजा जात ऐसे हैं जो कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रजिस्टर्ड ना हैं, उनकी तादाद 9 है। तो उससे हम ना हार्ड फॉर्म में जो फॉर्म छपा हुआ है उस पर दरख्वास्त लेते हैं, तो वो हमारे पास 271 हो गई हैं, उसे भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि अगर किसी किस्म का उन्हें कोई मसला हो, हमने एक डेस्क बनाया हुआ है इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो यहाँ पे आके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मौजाजात ऑनलाइन नहीं हैं तो फिर इसके अलावा वो मैनुअल भी अप्लाई किया जा सकता है। और आज आखिरी तारीख है जहाँ हमारा अमला 6 बजे तक बैठा है। वैसे ऑनलाइन अगर अप्लाई करना है तो रात 12 बजे तक किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, काश्तकारान जो है वो ट्रैक्टर स्कीम में आज रात 12 बजे तक जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ताम ऐसे काश्तकारान जिनकी ज़मीन जो है वो ऑनलाइन जो है वो लैंड रिकॉर्ड के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है, वो जो है वो मैनुअल फॉर्म में आज शाम 6 बजे तक जो है वो महकमा ज़राअत के काउंटर खुले रहेंगे, वहाँ पर अमला मौजूद होगा। काश्तकारान जो है वो शाम 6 बजे तक वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम, अपडेट कर रहे थे। चलिए और ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। सितंबर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 8020 चालान किए गए, 47,79,150 रुपए जुर्माने भी किए गए। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें रिकॉर्ड चालान किए गए हैं, जुर्माने किए गए हैं। सितंबर की अगर हम बात करें तो 8000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के और दीगर जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 8000 से ज़ायद चालान किए गए हैं और तकरीबन 47 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना किया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 195 ओवर स्पीडिंग के 556 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 1057 अफराद के खिलाफ चालान किए गए हैं। लेन एंड लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 487 FIR, जबकि ड्राइविंग गफलत से ड्राइविंग करने वाले जो डंपर हजरात ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ भी 6 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। DPO चिन्योट का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान और जुर्माने करने का मकसद ये है कि लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल सवारों के लाइसेंस बनाने के लिए भी कैंपेन चलाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने लाइसेंस बनवाए भी हैं। ताहम अभी भी वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ऐसे अफराद जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो फौरी तौर पे लाइसेंस भी बनवाएं। उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम का लाइसेंस सेंटर का दौरा। CTO ने साइलिन के मसाइल सुने, मौका पर हल करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम ने अपने दफ्तर में कायम लाइसेंस सेंटर का विजिट किया और यहाँ पर लाइसेंस हासिल करने के लिए आने वाले साइलिन से उनके मसाइल भी पूछे और फौरी तौर पर मौका पर ही उनको हल करने के हवाले से अहकाम भी जारी किए। CTO फरहान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा कि लाइसेंस सेंटर में शहरियों को क्या सहूलियत दी जा रही है, आपने विजिट भी किया है, कैसा देख रहे हैं कि शहरियों को जो प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी, ये हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो इसमें 2-3 किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। एक तो लाइसेंसिंग के मतलब है, उसमें जो आपके पहले लाइसेंस बने हुए हैं रिन्यूअल है, उनकी लास्ट रिपोर्ट है, आपने नया जारी करवाना है, उसका आप अप्लाई करके बगैर टेस्ट के यहाँ से इशू करवा सकते हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। उसके अलावा जो नए लोगों के बनने हैं उसके लिए भी जैसे स्टूडेंट का काउंटर मौजूद है, लेडीज़ का हमने काउंटर लहदा बनाया हुआ है, ये भी लोग मौजूद हैं, सिंगल डे में मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवा रहे हैं। इसी तरह रिक्शा के लिए लोग अभी एक कैंपेन शुरू हुई है, उसमें लोग आ रहे हैं लर्नर बनवाने के लिए, उसका हर संडे को हम टेस्ट ले रहे हैं पीपल्स कॉलोनी
लाइसेंसिंग सेंटर में। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम की जानब से बताया गया कि फैसिलिटेशन सेंटर पर रिन्यूएबल लाइसेंस की सहूलत मौजूद है, लर्निंग लाइसेंस की सहूलत मौजूद है और इसी तरह रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए अलग से काउंटर लगाए गए हैं। खवातीन का भी अलग काउंटर लगाया गया है और ख़ास तौर पर यहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया था। मेडिकल के लिए डॉक्टर भी क्वालिफाइड यहाँ पर मौजूद है। CTO फैसलाबाद का ये कहना था कि गाहे बगाहे खुद चक्कर लगाकर इस तमाम सूरत हाल को, तमाम फैसिलिटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चिन्योट जाने की जरूरत नहीं, भुआना में भी ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं फहद दीवान भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, भुआना के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए चिन्योट या दूसरे शहरों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। भुआना में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो काम है उसका आज आगाज़ कर दिया गया है। MPS साकिब खान चद्दड़ भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर साइन टेस्ट और रोड टेस्ट दिया। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, लाइसेंस का इजरा यहाँ पर शुरू कर दिया गया और आपने भी यहाँ पर टेस्ट दिया, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM की कैंपेन के मुताबिक मैं भी आज पहुँचा हूँ और मैंने टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने PP97 भुआना के अवाम को कहता हूँ कि आएँ यहाँ पे और लाइसेंस बनवाएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिक्शा ड्राइवर और जो स्टूडेंट्स हैं मोटरसाइकिल ड्राइवर, इनकी फ़ीस मैं खुद पे करूँगा। ये यहाँ पे पहुँचें और लाइसेंस बनवाएं। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुन के ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की कैंपेन है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जिसके सिलसिले में आज वो भी यहाँ पर पहुँचे और भुआना के शहरियों को उन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी मोटरसाइकिल और रिक्शे का लाइसेंस बनवाएगा उसकी फ़ीस जो है वो खुद पे करेंगे। और भुआना की PP97 की जो आवाम है वो यहाँ पर पहुँचे और अपने लाइसेंस जो है वो फौरी तौर पर बनवाएँ। फखर दीवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत काउंटर कायम। चिन्योट में 400 से ज़ायद लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। मज़ीद जानते हैं कोमैल हैदर से। जी कोमैल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन जारी है। शहरी चिन्योट के अंदर अब तक कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, कितने शहरी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। बताइएगा अब तक कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है और जो शहरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं क्या क्या यानी यहाँ पे फैसिलिटेशन दी जा रही है उन्हें? जी बहुत शुक्रिया कुमार साहब। मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लाइव स्टॉक कार्ड स्कीम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एक फ्रंट डेस्क के ऊपर खड़े हैं, जो कि इस वक्त कायम है सिविल वेटनरी हॉस्पिटल चिन्योट में। तो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो सा चिन्योट है, इसका जो फार्मर की रजिस्ट्रेशन का टारगेट है वो तकरीबन 350 के करीब है, लेकिन हमने 403 के करीब जो फार्मर हैं वो रजिस्टर कर लिए हैं। और हम लोगों में अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी चला रहे हैं, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट है फार्मर से को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इस स्कीम के तहत 5 से 10 कट्टे या बछड़े वाले जो जानवर हैं उनके जो फार्मर हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे और जो गवर्नमेंट है उनको 27,000 से लेकर 1,35,000 तक उनको फीड के लिए लोन देगी, जिसमें वो अपने जानवरों को फरबा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर वाजिद का यही कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हुकूमत की जानिब से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानवर प्रोवाइड किए जा सकें। बहुत शुक्रिया कोमैल हैदर अपडेट करने के लिए। खुर्दनी अजनास की काश्त का वक्त करीब। अयूब रिसर्च के साइंसदानों ने स्प्रे अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। सुप्राया, बागबहार राया, खानपुर राया और कनोला की काश्त की सिफारिश कर दी है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। जब बात करें यूबर ज़राई तहकीकाती इदारा की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरसों और कैनोला की काश्त का वक्त आन पहुँचा और ये स्पेशल बीज बनाए गए कैनोला राया के, जिसका मकसद ये है कि बेहतर पैदावार का हसूल मुमकिन बनाया जाए। तो इस सिलसिले में ज़राई साइंसदानों का ये मौक़िफ़ है कि 20 अक्टूबर तक अपनी तमाम तर काश्त मुकम्मल कर ली जाए। कैनोला की, सरसों की सर्टिफाइड वैरायटीज़ लगाई जाएँ जो कि अच्छा नतीजा देती है और किसानों को बेहतर मुनाफा का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। DAP और पोटाश खाद का फार्मर्स लाजमी इस्तेमाल करें ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो और फी एकड़ पैदावार में जब पैदावारी लागत अगर बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट रेशो भी बढ़ाना मुमकिन होगा। ताहम जो ही सरसों कैनोला की काश्त की जाती है तो फिर उसके बाद जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए गोडी भी की जाए, स्प्रे भी की जाए ताकि बेहतर नताइज का हसूल मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि जड़ी बूटियों की वजह से पैदावार काफ़ी हद तक गिर जाती है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रवायती तरीकों की बजाय ड्रिल के जरिए काश्त किया जाए तो उसका नतीजा बेहतर आता है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मौसम बदलते ही स्मोक का खतरा सर उठाने लगा। जंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 पॉइंट्स रिकॉर्ड।
محکمہ ماحولیات نے تعلیمی اداروں میں آگاہی سیشنز کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل سموک سیزن ہے اور اس حوالے سے محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ مقامی اسکول کے اندر ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا، جہاں پر محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ مختلف قسم کے آگاہی لیکچرز دیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ اب صاحب یہ بتائیے کتنا ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے تاکہ ماحول کو بالکل صاف رکھا جا سکے؟ جی ہاں، گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ پبلک، ہماری نئی جنریشن، ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے کل آ کے ایک ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو ان کو ہم ابھی سے اپنے ڈپارٹمنٹ وائز ایکٹیویٹ، ریڈی، سینسٹائز، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے جیسے جہاں پہ جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، سپوز کوئی رکشے میں آ رہا ہے تو اس رکشے پہ نہ بیٹھے جس سے دھواں آ رہا ہے، تو اگر اس سے کہیں نزدیک کوئی کوڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو کوئی میسیج کرے کمیٹی والوں کو، کمیٹی والے اس کو کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو ہم بھی اس کو پرسو کریں گے۔ ایسی کوئی انوائرمنٹ کا ایشو ہے، کہیں دھواں ہے، بھٹا ہے، فیکٹری ہے، موبائلوں کا دور ہے، اس پہ ہمیں میسیج کرے، ہمارے انسپیکٹر کے نمبر پہ میسیج کرے، ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ پبلک کوآرڈینیشن ہر اسٹیپ پہ بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے شہر کو، اپنے ماحول کو شائستہ رکھنا ہے تو متعلقہ جو محکمے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ بہت شکریہ محمد رمضان مرزا اپڈیٹ کرنے کے۔ فیصل آباد کا باڈی بلڈر شیر علی عالمی سطح پر دھاڑنے کو تیار ہے۔ انٹر بورڈ چیمپئن شپ میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ فیصل آباد میں باڈی بلڈنگ کا ٹیلنٹ موجود ہے، مواقع کم ہے لیکن کم مواقعوں میں بھی جو نوجوان ہیں وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں۔ کیسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے 4 مختلف مقابلے کھیلے ہیں اور جیت اپنے نام کی ہے؟ اتنی کم عمری میں کیسے یہ سر انجام دیا کارنامہ؟ میرے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں شیر علی۔ شیر بتائیے گا کہ کس طرح آپ نے یہ اتنا کچھ کر لیا اتنی کم ایج میں، اور کون کون سے مقابلے کھیلے؟ میں سب سے پہلے تو مسٹر پاکستان ہوا انٹر بورڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسٹر فیصل آباد انٹر بورڈ، مسٹر پنجاب جونیئر مسٹر پنجاب گولڈ میڈلسٹ، فیصل آباد گولڈ میڈلسٹ۔ 4 کمپٹیشن ہے جو میں نے 19 سال کی عمر میں ون کی ہیں۔ 4 کھیلے اور 4 جیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، کتنے گھنٹے ورک آؤٹ کرتے ہیں، کون سی ڈائٹ رکھتے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو؟ صبح پہلے مارننگ کا ورک آؤٹ ہوتا ہے آپ کا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ریسٹ کرنی ہے، پھر شام کا ورک آؤٹ ہوتا ہے آپ کا وہ بھی 3 سے 4 گھنٹے، پھر اس کے بعد آپ نے واک پہ جانا ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے وہاں لگ جاتے ہیں۔ ڈائٹ کے اندر آپ کا میل ہوتے ہیں، دن کے اندر آپ نے 6 میل کھانے ہوتے ہیں۔ 3 میل چکن کے ہوتے ہیں، 3 میل فش کے ہوتے ہیں، 2 میل ایگس کے ہوتے ہیں۔ تو پورے دن میں آپ کا سالٹ بھی بند ہے، شوگر بھی بند ہے، کوئی چیز نہیں آپ کھا سکتے سوائے ان کے۔ کامیابی مقدر بنے گی، یہ اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے وہ فیصل آباد کے گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن ڈگ آؤٹ کرنے۔ بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔